हेलो हेलो हेलो. Yes. हां हॅलो सर. हां, चला जॉईन खूप कमी लोक झाले आहे. आपण चालू करून देऊ. ठीक आहे. ठीक आहे. हो सर. हां. So in the last lecture we have seen about the pressure of a gas uh, created or on the walls of the container. Cubic container was considered. That pressure comes out to be P is equal to 1 by 3 into mnu square upon V. हे आपण डेरिवेशन पाहिलं होतं मागच्या लेक्चरला. It is the this is called the fundamental equation of kinetic molecular theory of gas. Okay, it is called also called as kinetic gas equation. Okay, and we have derived this equation for a cubic vessel. Okay, it is equally valid for the vessel of any shape. ठीक, and this equation is called as kinetic gas equation. या इक्वेशनला काय म्हणतात? कायनेटिक गॅस इक्वेशन. या कायनेटिक गॅस इक्वेशन मध्ये जे P इट रिप्रेझेंट द प्रेशर ऑफ ए गॅस, V represents the volume of a gas, total volume of a gas, M represents small m. This small m represents the mass of one molecule. N represents the total number of molecules. U represents the velocity of a molecule. Therefore, we get this type of equation. This equation is known as kinetic gas equation. Now we will derive different laws. अलग-अलग laws जे आहे gas law ते आपण या kinetic gas equation चा यूज करून आपण मिळवू शकतो. So the derivation of gas laws from kinetic gas equation. पहिला law आपण मिळवणार आहोत that is Boyle's law. काय म्हणतो Boyle's law? At constant temperature, the volume of fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure. Okay, volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure. केव्हा? At constant temperature. That means mathematically we can write it as volume is inversely proportional to 1 upon or inversely proportional to P. Okay, that means volume is proportional to 1 upon P. आता समजा P आपण इकडे नेला, याला इक्वालिटी साइन लावलं काय होईल? V इज इक्वल टू K इंटू P किंवा कॉन्स्टंट सम कॉन्स्टंट इंटू 1 अपॉन P. P ला इकडे नेलं काय येईल आपल्याला? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट but when at constant temperature. Okay. Now we will prove this law by using kinetic gas equation. Kinetic gas equation ची मदत घेऊन आपण हा लॉ प्रूव्ह करू. So according to kinetic gas equation काय आहे? Kinetic gas equation is PV is equal to 1 upon 3 into m into n into u square. Okay. So this is the kinetic gas equation which we have derived. Okay. Now if we multiply this by 2 by 3, आपण याला 2 by 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल? PV is equal to 2 by 3. 2 by 3 ने मल्टिप्लाय केलं चेंज होईल काय? नाही होणार, कारण 3 3 कॅन्सल होऊन जाते. ठीक आहे, 3 3 कॅन्सल होऊन जाईल. सॉरी 2 2 कॅन्सल होऊन जाईल आणि 1 by 3 राहील इथे. बरोबर आहे. याला समजा तुम्ही चेंज केलं म्हणजे याला तुम्ही समजा हे केलं तर काय होईल? 2 कॅन्सल होईल, हा 2 कॅन्सल होईल म्हणजे काय होईल? 1 by 3 m n u square. So multiply this equation by 2 by 3 so that it does not get changed. So what will happen? PV is equal to काय मिळेल तुम्हाला? 2 by 3 into this 1 by 2 m n u square. Mn means mass of total mass of a gas. M into n. Small n म्हणजे काय? Mass of एका molecule, one molecule चं mass. N is total number of molecules. So the product m into n is total mass of a gas into velocity चा square. So half mv square किंवा half mu square किंवा half into mass into velocity चा square, it is nothing but a kinetic energy. Okay, so we can write it this half mu square as the kinetic energy. So we get PV is equal to 2 by 3 into kinetic energy. Okay, where K is क्या है? Half mn u square, which is nothing but the kinetic energy of all gas molecules. Okay, so
we know that kinetic energy is directly proportional to temperature, absolute temperature. So kinetic energy is directly proportional to temperature. But in this, we have considered temperature as a constant. आपण याच्यामध्ये टेम्परेचर काय ठेवला आहे? कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे. म्हणून जर टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा काय राहील? कॉन्स्टंट राहील. का बरं? बिकॉज कायनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. If the temperature remains constant, then kinetic energy will also be constant. So PV is equal to 2 by 3 हा फॅक्टर आहे, हा तर कॉन्स्टंटच आहे आणि कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. Therefore, finally we get PV is equal to constant, and this is nothing but a Boyle's law. So we have derived Boyle's law by using kinetic gas equation. हॅलो, ऐकू येत आहे का आवाज? हॅलो. हो सर. हा, हे समजलं का हे बॉयल्स लॉ? हॅलो, हो. स्क्रीन दिसत आहे ना? स्क्रीन दिसत आहे का? हो सर, दिसत आहे. तुम्ही बोलून नाही राहिले, काही नाही. हे समजलं ना बॉयल्स लॉ? हॅलो. हो सर. सो दस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दिस इज नथिंग बट अ बॉयल्स लॉ. आता चार्ल्स लॉ काय म्हणतो? चार्ल्स लॉ म्हणतो की ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर व्हॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गॅस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक आहे, म्हणजे मॅथमॅटिकली व्हॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर when mass of a gas is constant and pressure is constant. Okay, at constant pressure, the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. This is a Charles law. Now we will derive the Charles law by using kinetic gas equation. So we can write it as V is directly proportional to T. We can write it as V upon T is equal to constant. Now according to kinetic gas equation काय आहे आपल्याला तेच PV is equal to 1 by 3 into mnu square. So we can write it as PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2. 2 gets cancelled and 1 by 3 remains here. So PV is equal to, we can write like this. We can multiply this by 2 by 3 so that the value does not change. PV is equal to 2 by 3 into 1 by 2 mnu square. So this is nothing but a kinetic energy. Half mnu square, it is nothing but a kinetic energy. Therefore, PV is equal to 2 by 3 into kinetic energy. We know that kinetic energy is directly proportional to temperature. Okay, here temperature does not constant. Temperature constant आहे का इथे? नाही आहे. प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवला आहे. काय चार्ल्स लॉ मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असते, बॉयल्स लॉ मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवत असतो आपण. सो we know that kinetic energy is directly proportional to temperature. That is, kinetic energy is equal to some constant into temperature. Okay, thus म्हणजेच काय लिहू आपण? PV is equal to 2 by 3 into some constant into temperature. ठीक आहे. आता इथे टेम्परेचर कॉन्स्टंट नाही आहे, पण प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. नाव इफ प्रेशर इज कॉन्स्टंट, आता यामध्ये प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल, तर V will be directly proportional to T. बरोबर आहे. If the pressure is constant, then V is equal to V is equal to this constant, that is 2 by 3 into K. This is constant into T, but T is not constant. Now if pressure is constant, the pressure the constant असेल, the volume is directly proportional to temperature, and this is nothing but a Charles law. ठीक है? हेलो, हेलो. Yes sir. हाँ, Yes, sir. समजला चार्ल्स लॉ? हॅलो, समजला का? हॅलो. हो सर. ॲव्हॅगॅड्रोस काय म्हणतो? ॲव्हॅगॅड्रोस म्हणतो की इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल गॅसेस. समजा 2-3 गॅसेस घेतले आपण, त्यांचे इक्वल व्हॉल्यूम घेतलं आपण. अंडर द सेम कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. 2 गॅसेस घेतले आपण, 2 किंवा अनेक जास्त गॅसेस घेतले आपण, त्यांचं प्रेशर आणि टेम्परेचर, ठीक आहे, इक्वल व्हॉल्यूम घेतला आहे त्यांचं दोन्ही गॅसेसचं, त्यांचं प्रेशर आणि टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल तर त्या दोन्ही गॅसमध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स किंवा नंबर ऑफ मोल्स जे आहे ते सेम असतात. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो की व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू
number of moles. Okay, V is directly proportional to N. किंवा under the same condition of temperature and pressure, म्हणजे temperature remains constant and pressure is also a constant. So equal volume of all gases, किती गॅसेस घ्या त्यांचं जर सारखं व्हॉल्यूम असेल आणि टेम्परेचर आणि प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल दोन्ही याच्यामध्ये किंवा सारखीच कंडिशन असेल टेम्परेचर आणि प्रेशरची, तर त्या दोन्हीही इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेसमध्ये नंबर ऑफ मोल जे असतात किंवा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जे असतात ते सुद्धा सारखे असतात. सो दिस इज नथिंग बट अ ॲव्हॅगॅड्रोज लॉ. आता हे आपण प्रूव्ह करणार आहोत बाय युजिंग अ कायनेटिक गॅस इक्वेशन. याच्यासाठी आपण दोन गॅसेस कन्सिडर केले. कन्सिडर टू गॅस ॲट प्रेशर P1 अँड P2 अँड व्हॉल्यूम V1 अँड व्हॉल्यूम V2. ओके. एका गॅसचं प्रेशर P1 आहे, दुसऱ्या गॅसचं P2 आहे. एका गॅसचं व्हॉल्यूम V1 आहे, दुसऱ्या गॅसचं व्हॉल्यूम V2 आहे. पण आपण असं म्हटलेलं आहे की प्रेशर आणि व्हॉल्यूम दोन्ही दोघांचे सारखे आहे. ठीक आहे. फॉर टू गॅसेस KGE कॅन बी रिटन ॲज, पहिल्या गॅससाठी काय लिहू शकतो आपण कायनेटिक गॅस इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू M1 N1 U1 स्क्वेअर अँड P2 V2, दुसऱ्या गॅससाठी काय लिहू शकतो, P2 V2 इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 U2 स्क्वेअर. ओके. हे दोन्ही गॅसेससाठी आपण कायनेटिक गॅस इक्वेशन लिहिलेले आहे. पण आपलं म्हणणं काय आहे, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम जे आहे इक्वल व्हॉल्यूम्स आहे आणि प्रेशर सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. दोन्हीसाठी प्रेशर आणि व्हॉल्यूम इक्वल आहे, म्हणून आपण काय लिहू शकतो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके. इफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम आर इक्वल देन वी कॅन राईट इट ॲज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके. आता P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिहिलं, याचा अर्थ आपण P1 V1 म्हणजे काय, हाफ 1/3 M1 N1 U1 स्क्वेअर अँड P2 V2 म्हणजे काय, 1/3 M2 N2 U2 स्क्वेअर. सो दिस विल ऑल्सो इक्वल, हे म्हणजे हे आहे आणि P2 V2 म्हणजे हे आहे. देअरफॉर जर हे P1 V1 आणि P2 V2 जर सेम असेल किंवा इक्वल असेल तर हे दोन सुद्धा इक्वल होऊन जाईल. सो वी कॅन राईट इट ॲज लाईक दिस. आता याच्यामध्ये 1/3 कॅन्सल झाला, आपल्याला काय मिळालं, M1 N1 U1 स्क्वेअर इज इक्वल टू M2 N2 U2 स्क्वेअर. राईट इट ॲज इक्वेशन नंबर 1. याला इक्वेशन नंबर 1 लिहा. आता टेम्परेचर सुद्धा याचं सेम आहे, दोन्ही गॅसेसचं टेम्परेचर सुद्धा सेम आहे. ॲज टेम्परेचर इज सेम, कायनेटिक एनर्जी सुद्धा सारखी राहील. जर टेम्परेचर सेम असेल तर कायनेटिक एनर्जी सुद्धा सेम राहील. देअरफोर दोन्ही गॅसची कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय आहे, हाफ इंटू M1 U1 स्क्वेअर. ओके. सो फॉर कायनेटिक एनर्जी फॉर बोथ द गॅसेस विल बी सेम. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू M1 U1 square is equal to half into M2 U2 square. Write this equation as equation number 2. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं. आता we will divide this equation 1 by equation 2. इक्वेशन 1 ला इथे सुद्धा पहा हाफ हाफ कॅन्सल होऊन जाईल, हाफ हाफ कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे इथे काय राहील, M1 U1 स्क्वेअर इज इक्वल टू M2 U2 स्क्वेअर. ठीक आहे. नाव वी विल डिव्हाइड दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2. काय मिळेल तुम्हाला, M1 कॅन्सल होईल, M1 पासून U1 स्क्वेअर कॅन्सल झाला, U1, म्हणजे इथे काय राहिला, N1 राहिला इज इक्वल टू इथे काय राहील, N2 राहील. सो डिवायडिंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट N1 इज इक्वल टू N2 अँड दिस इज नथिंग बट अ ॲव्हॅगॅड्रोज लॉ. ओके. तर ॲव्हॅगॅड्रोज लॉ मध्ये आपण इक्वल व्हॉल्यूम घेत असतो, इक्वल प्रेशर घेत असतो दोन्ही गॅसचं आणि इक्वल टेम्परेचर घेत असतो. जर अशा कंडिशन्स असेल की इफ द टू गॅसेस हॅव इक्वल व्हॉल्यूम्स, सेम कंडिशन्स ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर, देन त्याच्यामध्ये जे नंबर ऑफ मोल्स असतात किंवा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जे असतात ते सारखे असतात, ते आपण दाखवलेलं आहे. N1 इज इक्वल टू N2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द गॅसेस आर सेम. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ॲव्हॅगॅड्रोज लॉ. देन डॉल्टन्स लॉ. डॉल्टन्स लॉ काय म्हणतो, द टोटल प्रेशर the total pressure of a mixture of a gas is equal to the sum of partial pressures of all the gases present. समजा गॅसेसचं मिक्सचर आहे एका कंटेनरमध्ये, कंटेनर घेतला आपण, त्याच्यामध्ये गॅसेसचे मिक्सचर आहे, 2-4 गॅसेस मिक्स आहे. तर त्या सगळ्या गॅसेसचं जे प्रेशर राहील, एकूण त्या मिक्सचरचं जे प्रेशर राहील ते प्रेशर
will be equal to the partial sum of partial pressure of gases. ओके, ऑल द गॅसेस प्रेझेंट इन दॅट कंटेनर. समजा इथे 3 गॅसेस आहे. आपण म्हणू गॅस 1, गॅस 2, गॅस 3. आता या तिन्ही गॅसेसचं मिळून जे एकूण प्रेशर राहील, विच इज रिप्रेझेंटेड बाय पी, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गॅस 1 दॅट इज P1, partial pressure of gas 2 that is P2 and partial pressure of gas 3 that is P3. म्हणजे टोटल जो P आहे इट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3. हे कोणाचं म्हणणं आहे? डॉल्टन्सचं म्हणणं आहे. सो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गॅस इज इक्वल टू द सम ऑफ partial pressures of all the gases present in that container. ओके, आता याच्यासाठी आपण काय करू? एक वेसल घ्यायचं हॅव्हिंग व्हॉल्यूम व्ही. एक व्ही व्हॉल्यूम असलेलं वेसल घेतलाय. त्यामध्ये आपण दोन गॅसेस घेतले आहे. गॅस ए घेतलाय, गॅस बी घेतलाय. आता गॅस एचं जे पार्शियल प्रेशर आहे, आता पार्शियल प्रेशर म्हणजे काय? 3-4 गॅसेस असेल तर एका गॅसमुळे जेवढं प्रेशर डेव्हलप होते दॅट इज कॉल्ड ॲज पार्शियल प्रेशर. त्या गॅसचं पार्शियल प्रेशर झालं. ठीक आहे. कंटेनिंग टू गॅसेस ए अँड बी विथ पार्शियल प्रेशर. गॅस एचं पार्शियल प्रेशर किती आहे? P1 अँड गॅस बीचं पार्शियल प्रेशर आहे P2 रिस्पेक्टिव्हली. ओके, सो गॅसेस, दोन गॅसेस कन्सिडर, आपण दोन गॅसेसचं मिक्सचर कन्सिडर केलं आहे. एका गॅसेसला ए म्हटलंय, दुसऱ्या गॅसला आपण बी म्हटलंय, आणि ते जे व्हॉल्यूम घेतलंय आपण त्या कंटेनरचं ते आहे व्ही आहे. सो इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अँड बी, आता दोन्हीमध्ये समजा ए गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स N1 आहे, बी गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स N2 आहे, आणि ए गॅसचे ॲटॉमिक मास M1 आहे आणि बी गॅसचे ॲटॉमिक मासेस M2 आहे. देन अकॉर्डिंग टू कायनेटिक गॅस इक्वेशन आपण ए साठी जर विचार केला, गॅस ए साठी, तर काय लिहू शकतो? त्याचं पार्शियल प्रेशर P1 आहे म्हणून P1. व्हॉल्यूम तर सारखंच आहे, कारण गॅस ज्या कंटेनरमध्ये तुम्ही ठेवाल त्याचं व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करेल. सो व्हॉल्यूम ऑफ वेसल इज व्ही घेतला आपण तर इट विल बी व्ही. So P1 into V for gas A, we can write it as kinetic gas equation. We can write it as P1 into V is equal to 1 by 3 into M1 N1 U1 square. And for gas B, we can write it as, since its partial pressure is P2, P2 into V is equal to 1 by 3 into M2 N2 U2 square. Okay, so these two equations we can write फ्रॉम कायनेटिक गॅस इक्वेशन. कायनेटिक गॅस इक्वेशनचा यूज करून आपण गॅस ए साठी आणि गॅस बी साठी हे दोन इक्वेशन लिहू शकतो. आता फ्रॉम दिस P1, आता हे एवढं आलं. P1 इज इक्वल टू काय होईल मग? व्ही व्हॉल्यूमला इकडे नेला आपण, M1 N1 U1 स्क्वेअर अपॉन 3V. आणि सिमिलरली फॉर P2 वी गेट M2 N2 U2 स्क्वेअर अपॉन 3V. ठीक आहे. आता दोन्ही गॅसेस एकाच कंटेनरमध्ये आहे. दोन्ही गॅसेस एकाच कंटेनरमध्ये आहे, म्हणजे दोन्ही गॅसेस मिक्स केलेले आहे एका कंटेनरमध्ये. म्हणून आता दोन्ही गॅसेसचं मिळून जे प्रेशर होईल ते प्रेशर म्हणजे काय होईल? या दोघांची सम होईल. दोघांची सम होईल म्हणजे टोटल प्रेशर विल बी, टोटल बोथ द गॅसेस आर इन सेम कंटेनर, देअरफॉर टोटल प्रेशर ऑन दॅट कंटेनर विल बी काय होईल? टोटल प्रेशर किती एक्झर्ट झालं त्याच्यामुळे P इज इक्वल टू धिस P1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती प्लस धिस. म्हणजेच काय लिहू आपण? दस कॅपिटल P दॅट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू partial pressure of gas 1 plus partial pressure of gas B. So total pressure will be partial pressure of A plus partial pressure of B. This is nothing but a Dalton's law. ओके, यालाच आपण काय म्हणतो? डॉल्टन्स लॉ. ठीक आहे. सो दिस इज अ डॉल्टन्स लॉ. काय म्हणतो डॉल्टन्स लॉ? जर मिक्सचर ऑफ गॅसेस असेल तर सम टोटल जे प्रेशर आहे त्या दोन्ही गॅसेसचं मिळून दॅट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गॅसेस प्रेझेंट इन दॅट कंटेनर. ओके, सो दिस इज द डॉल्टन्स लॉ. समजला डॉल्टन्स लॉ? हॅलो. Yes, sir. आता ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्युजन, डायल्युजन नाही डिफ्युजन पाहिजे, सॉरी, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्युजन. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्युजन काय म्हणतो? ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर रेट ऑफ डिफ्युजन. व्हॉट इज मीन बाय डिफ्युजन? डिफ्युजन म्हणजे काय?
कोणी सांगू शकता डिफ्युजन म्हणजे काय? व्हॉट इज डिफ्युजन? हॅलो, हॅलो. डिफ्युजन म्हणजे काय? डिफ्युजन. समजा दोन गॅस घेतले आपण, दोन्ही गॅसेसला सेपरेट केलं आपण एका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननी. तर ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल किंवा जिकडे गॅसची क्वांटिटी कमी असेल किंवा ज्या गॅसमध्ये नंबर ऑफ मोल्स कमी असेल, त्या गॅसकडे दुसऱ्या गॅसचे मॉलिक्यूल जातात. ओके, डिफ्यूज होतात म्हणजे त्याच्या आतमध्ये जातात. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज डिफ्युजन. ओके. सो ते मॉलिक्यूल्स त्याच्याकडे जातात म्हणजे त्या मॉलिक्यूलची जेवढे कॉन्सन्ट्रेशन दुसऱ्या गॅसचं कमी राहील तेवढी ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, जास्त कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गॅस जिथे आहे तिथून त्याचे मॉलिक्यूल्स त्या गॅसमध्ये जातात. ओके, दुसऱ्या गॅसमध्ये जातात, मिक्स होतात. तर तेवढ्या स्पीडनी होतात किंवा तेवढ्या वेलॉसिटीनी होतात, त्याला म्हणतो आपण डिफ्युजन किंवा रेट ऑफ डिफ्युजन. ओके, जितक्या स्पीडनी ते मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये डिफ्यूज होतात किंवा जातात, मिक्स होतात, त्याला म्हणतो आपण रेट ऑफ डिफ्युजन, which is denoted by R. So rate of diffusion जे असते that is always proportional to the speed of or velocity of a molecule. मॉलिक्यूलला ते प्रपोर्शनल असते. रेट ऑफ डिफ्युजन जे आहे ते मॉलिक्यूलची वेलॉसिटी जी आहे त्याला प्रपोर्शनल असते नेहमी. तर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्युजन विच इज डिनोटेड बाय आर ऑफ ए गॅस इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स डेन्सिटी. Density म्हणजे काय? Mass upon volume, that is the density. So mathematically we can write the Gram's law as R is directly inversely proportional to 1 upon square root of D. Okay. What is D? D is the density of a gas. Density of a gas. So rate of diffusion जे आहे हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असते कशाला? डेन्सिटी ऑफ ए गॅसला. केव्हा? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. प्रेशर जेव्हा कॉन्स्टंट असते तेव्हा रेट ऑफ डिफ्युजन is inversely proportional to density of a gas. This is a Gram's law of diffusion. Okay. So mathematically we can write it as R is inversely proportional to under root of D, where R is rate of diffusion. Rate of diffusion म्हणजे rate of diffusion is directly proportional to velocity of a molecules. Okay. And D is density of a gas. Now kinetic gas equation काय आपल्याला? आपल्याला कायनेटिक गॅस इक्वेशन आहे पी व्ही इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम इंटू एन इंटू यू स्क्वेअर. ओके. आता एम इंटू एन, एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आणि एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. Therefore, the product of m into n is nothing but the total mass of a gas, which is represented by capital M. Okay, so we can write it as PV is equal to 1 by 3 m into n च्या ऐवजी आपण कॅपिटल M लिहू शकतो because m capital M is m into n, that is the total mass of a gas. So we get this. Now आता यू स्क्वेअर काय येईल याच्यात? यू स्क्वेअर येईल, 3 ला इकडे नेला आपण 3 PV अपॉन एम. देअरफॉर फ्रॉम दिस यू स्क्वेअर विल बी याला इकडे नेला आपण 3 ला आणि एम खाली आला. देअरफॉर यू स्क्वेअर विल बी 3 PV अपॉन एम. देअरफॉर यू इज इक्वल टू, आता इथे पहा, मास अपॉन व्हॉल्यूम इज डेन्सिटी. मास अपॉन व्हॉल्यूम इज डेन्सिटी, पण इथे व्हॉल्यूम अपॉन मास आहे म्हणजे 1 अपॉन डेन्सिटी झाली. देअरफॉर u is equal to, we can write it as u स्क्वेअर आहे तर आपण u घेतला तर इकडे अंडर रूट आलं. अंडर रूट ऑफ 3p 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 v बाय m म्हणजे काय? 1 बाय डी. ओके. m बाय v म्हणजे d, तर v बाय m म्हणजे 1 बाय डी. ओके. सो वी गेट u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन d. बट प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, आपल्याला माहिती आहे प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट प्रेशर घेतलाय आपण, हे सगळं करून राहिलं. सो यू विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर यू, 3 तर कॉन्स्टंट आहे, प्रेशर सुद्धा कॉन्स्टंट आहे. देअरफॉर यू विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी. So u is the velocity of molecules. We have seen in the kinetic gas equation. U is the velocity of molecules. पण u जो आहे तो कशाला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो? रेट ऑफ डिफ्युजनला प्रपोर्शनल असतो. म्हणजेच बट u इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू r विच इज रेट ऑफ डिफ्युजन. आता u जर r ला प्रपोर्शनल असेल तर r सुद्धा याला इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल राहील. ओके, अंडर रूट डी ला. तर r is inversely proportional to under root of d. This is nothing but a Gram's law. Okay, so we have derived all these laws
बाय युजिंग कायनेटिक गॅस इक्वेशन. कायनेटिक गॅस इक्वेशनचा यूज करून आपण हे सगळे लॉज डिराईव्ह करू शकतो इन दिस वे. ओके. ना Maxwell Boltzmann's distribution of velocities. Maxwell Boltzmann distribution of molecular velocities. हॅलो, आवाज येत आहे? हॅलो. Yes, sir. समजलं Yes, का? sir. चारी लॉ समजलं Yes, का? sir. आता मॅक्सवेल बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मॉलिक्युलर व्हेलॉसिटी. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हॅलो हॅलो Hello, हॅलो. sir. हा, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही समजा एका बाजारात गेले, एका दुकानात, ठीक आहे. तर त्या दुकानात स्वस्त पासून तर महाग पर्यंत, म्हणजे समजा एखाद्या दुकानात समजा गेले तुम्ही कपड्याच्या समजा, तर तिथे स्वस्तही कपडे आहे, मीडियम रेंजचे आहे आणि महागही आहे. ठीक आहे. हॅलो. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही एका दिवसाचा जर हिशोब कराल तर सगळ्यात जास्त खप जो आहे त्या दुकानातल्या कपड्याचा, कोणत्या रेंजमधल्या कपड्याचा जास्तीत जास्त खप झाला असेल? हॅलो. Medium. बरोबर आहे ना? मीडियम याचा जास्तीत जास्त खप झाला पाहिजे. तर दिस इज नथिंग बट अ स्टॅटिस्टिक. यालाच म्हणतात मॅक्सवेल बोल्ट्झमन स्टॅटिस्टिक्स. ओके. जास्तीत जास्त चान्सेस कोणते असते? मीडियम रेंजचे. सो दिस इज नथिंग बट मॅक्सवेल बोल्ट्झमन स्टॅटिस्टिक. ओके. आता मॅक्सवेल बोल्ट्झमन मॉलिक्युलर वेलॉसिटी जे त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट केलेल्या आहे त्या या ग्राफमध्ये दाखवलेल्या आहे आपण या पद्धतीने. ठीक आहे. पहिलाच ब्ल्यू लाईनचा जो ग्राफ आहे तो पहिले कन्सिडर करा. या ग्राफमध्ये फक्त आपण त्या पद्धतीने दाखवलं आहे. आता सुरुवातीला पहा, सुरुवातीला कमी आहे, अजून वाढत आहे. मीडियम रेंजला तो वाढलेला आहे, म्हणजे पीक मिळालेला आहे आपल्याला मीडियम रेंजमध्ये, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा काय झालेला आहे? कमी कमी झालेला आहे. ठीक आहे. म्हणजेच मीडियम रेंजचा जो पीक आहे तोच जास्त अडॉप्ट केला जाते. दॅट इज नथिंग बट अ मॅक्सवेल बोल्ट्झमन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मॉलिक्युलर वेलॉसिटीज. ओके. आता आपल्याला माहिती आहे की गॅसेसमध्ये मॉलिक्युल्स मूव्ह रँडमली विथ डिफरंट स्पीड. गॅसमध्ये आपण कन्सिडर केलं आहे कायनेटिक गॅस इक्वेशन, कायनेटिक गॅस ते मॉलिक्युलर थिअरीमध्ये आपण पाहिलं आहे की मॉलिक्युल्स जे असतात गॅसमधले दे आर रँडमली मूव्ह, कॉन्स्टंटली रँडमली दे मूव्ह विथ डिफरंट स्पीड. वेगवेगळ्या स्पीडने ते मॉलिक्यूल फिरत असतात. आता काही मॉलिक्यूल ची जी वेलॉसिटी आहे, इट व्हॅरीज, वेलॉसिटी ऑफ दॅट मॉलिक्यूल व्हॅरीज फ्रॉम 0 टू व्हेरी हाय व्हॅल्यूज. ओके. आता डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेलॉसिटी यांनी दिलेलं आहे dnc अपॉन n. ह्या इक्वेशनचं तुम्हाला काही लक्षात ठेवा, नाही ठेवलं तरी चालेल. ओके. ते त्यांनी दिलेलं रिलेशन आहे. हे कुठून आलं, काय आलं याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही आहे. ठीक आहे. या पद्धतीचे एक स्टॅटिस्टिक्सनी त्यांनी एक रिलेशन मिळवलेलं आहे. दिस इज दॅट रिलेशन. ओके. व्हेअर dnc अपॉन n हा जो रेशो आहे, dnc अपॉन n, इट इज दिस रेशो इज कॉल्ड ॲज अ फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल म्हणजे पूर्ण मॉलिक्यूल पैकी काही मॉलिक्युल्स. फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 पाय इंटू m अपॉन 2 पाय RT रेस्ट टू पॉवर 3/2. इथे 3/2 रेस्ट टू पॉवर आहे. m अपॉन 2 पाय RT, या ब्रॅकेटच्या वरती 3/2 आहे, ते लिहायला विसरलो मी, इंटू e रेस्ट टू पॉवर mc² अपॉन ट्वाइस RT into c square into dc, where dnc is the number of molecules. dnc म्हणजे काय? number of molecules having velocities between c and c plus dc. n is the total number of molecules, m is the mass of gas, t is the temperature, r is universal gas constant, etc. Okay. So या इक्वेशनला काही तुम्हाला पाठ करायची तेवढी गरज नाही, फक्त त्यांनी स्टॅटिस्टिक्सचा यूज करून he derived such type of equation. In this equation, dnc upon n, dnc upon n जो आहे, it is nothing but a fraction of molecules. Okay. fraction of total number of molecules. total number of molecules मधले काही molecules जे आहेत त्याला fraction of molecules म्हणतात. Okay. So this is the equation given by Maxwell Boltzmann for molecular velocities. आता आपण ग्राफकडे लक्ष देऊ.
हा ग्राफ मध्ये पहा, आपण अलॉंग वाय ऍक्सिस काय घेतलेला आहे, वी हॅव टेकन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पर युनिट स्पीड इंटरवल मॉलिक्युल्स. ओके, म्हणजे आता हे जे आहे अलॉंग वाय ऍक्सिस यू हॅव टेकन द फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स. फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मधले मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स वी हॅव टेकन अलॉंग वाय ऍक्सिस, आणि वेलॉसिटीज ऑफ दॅट मॉलिक्यूल इज टेकन अंडर एक्स ऍक्सिस. मॉलिक्यूलची जी वेलॉसिटी आहे आपण एक्स ऍक्सिसने घेतली आहे, आणि फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जे आहे ते आपण वाय ऍक्सिसने घेतले आहे. त्याच्यानंतर पाहता, फक्त तुम्ही पहिले सुरुवातीला ब्ल्यू कलरच्या लाईनचा ग्राफ कन्सिडर करा. काय सांगतो आपल्याला, व्हेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, किंवा इथे जर असेल तर याची व्हॅल्यू काय, फ्रॅक्शनची जवळपास 0 आहे. तर खूप कमी मॉलिक्युल्स असे असतात की ज्यांची स्पीड खूप कमी आहे ना, हे इकडे वेलॉसिटी आहे. ठीक आहे, सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कॅन कन्क्लूड दॅट व्हेरी लेस नंबर ऑफ स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स हॅज अ व्हेरी लो वेलॉसिटी. कमी वेलॉसिटी असलेले मॉलिक्युलची जी संख्या आहे ती कशी आहे, कमी आहे. पहा, 40च्या बरोबर इकडे आहे, हे संख्या कमी आहे, इथे कमी आहे, 80 मॉलिक्युल्स आहे इथे. ठीक आहे, याची वेलॉसिटी कमीच आहे. 120च्या रेंजमध्ये गेलो तर 120च्या याची वेलॉसिटी कमीच आहे त्या मानाने. ठीक आहे, तसंच जास्त वेलॉसिटी ज्यांची आहे, ज्या मॉलिक्यूलची वेलॉसिटी जास्त आहे, म्हणजे इथे इकडे जास्त वेलॉसिटी वाले मॉलिक्यूल आहे ना, इकडे वेलॉसिटी जास्त आहे, त्यांची सुद्धा संख्या किंवा त्यांचा सुद्धा फ्रॅक्शन कसं आहे, कमी आहे. बरोबर आहे, जास्त वेलॉसिटी असणाऱ्या यांची सुद्धा संख्या म्हणा किंवा फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग व्हेरी हाय वेलॉसिटी इज ऑल्सो लो. बरोबर आहे, दॅट मीन्स पहिलं कन्क्लुजन आपण गॅसच्या मॉलिक्युल्स आपल्या ग्राफवरून हे काढू शकतो की व्हेरी स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स हॅज either व्हेरी लो वेलॉसिटी और व्हेरी हाय वेलॉसिटी. म्हणजे जास्त वेलॉसिटी असलेल्या मॉलिक्युलची संख्या, जास्त वेलॉसिटी असणाऱ्या मॉलिक्यूलची संख्या, आणि कमी वेलॉसिटी, खूप कमी वेलॉसिटी असणाऱ्या मॉलिक्यूलची संख्या ही काय आहे, कमी आहे. ओके, आता जसं जसं तुम्ही आता इथे जाल तसं तसं 120 वर तुम्हाला एवढी वेलॉसिटी मिळेल, 160 वर एवढी वेलॉसिटी मिळेल. इथे जो पीक दिसत आहे तुम्हाला 200च्या थोडा खाली आहे, त्या पीक वर इथे तुम्हाला ही वेलॉसिटी मिळून राहिली आहे, 400 का काय. ठीक आहे, ही वेलॉसिटी या पीकला मिळून राहिलेली आहे. आता ही वेलॉसिटी या पीकला, म्हणजे इथे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स कसे आहे, सगळ्यात जास्त आहे. फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल इज व्हेरी हाय ॲट दिस पीक. पीक आहे म्हणजे याची व्हॅल्यू जास्त आहे ना फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युलची. तर ही जी संख्या आहे मॉलिक्युलची किंवा फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल इज हाय. सो लार्ज फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स हॅज अ वेलॉसिटी, large fraction of molecule has a velocity close to the peak of the curve. या पीकच्या कर्वला जे फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूलची संख्या जी आहे ती जास्त आहे, फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लार्ज आहे. ठीक आहे, सो धिस, आता या जिथे जास्त आहे, समजा या पीकला करस्पॉन्डिंग काय आहे, एवढे फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आहे इथे, या पीकला करस्पॉन्डिंग एवढे फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आहे. पण त्या पीकला करस्पॉन्डिंग वेलॉसिटी किती आहे, पीकला करस्पॉन्डिंग वेलॉसिटी जवळपास 400 आहे. ठीक आहे, त्या पीकला करस्पॉन्डिंग वेलॉसिटी पहा किती आहे, जवळपास 400 आहे. ही जी वेलॉसिटी आहे याला काय म्हणतो आपण, मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. म्हणजे जास्तीत जास्त मॉलिक्युलनी पजेस केलेली जी वेलॉसिटी असते, जास्त वेलॉसिटी नाही, वेलॉसिटीची व्हॅल्यू हाय असली पाहिजे असं नाही आहे, जास्तीत जास्त फ्रॅक्शन किंवा जास्तीत जास्त मॉलिक्युलनी पजेस केलेली जी वेलॉसिटी आहे त्या वेलॉसिटीला आपण म्हणतो मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. म्हणजेच काय, द वेलॉसिटी purchased by largest fraction of molecules at a given temperature is called as most probable velocity. त्याला म्हणतो आपण मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. म्हणजे 400च्या जवळपासची जी वेलॉसिटी आहे ती आहे मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. ठीक आहे, मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी डेफिनेशन समजली का? हॅलो 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 हॅलो. Yes, sir. हा, Yes, sir. हा. म्हणजे जास्तीत जास्त फ्रॅक्शननी जी वेलॉसिटी पजेस केली आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी म्हणजे जास्त वेलॉसिटी असं नाही, जास्तीत जास्त मॉलिक्युलनी पजेस केलेली जी वेलॉसिटी असते त्या वेलॉसिटीला म्हणतो आपण मोस्ट प्रोबॅबल वेलॉसिटी. आता आपलं मी शेअरिंग स्टॉप करतो आहे कारण 1 मिनिट राहिला आहे. ठीक आहे, कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचार. हॅलो,
कुणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. If you have any question, then you can ask. हॅलो हॅलो, कुणाला काही प्रश्न आहे का? ते कमी लोक का बरं राहतात? फक्त 9-10 लोक असतात फक्त. बाकीच्या लोकांना सर कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये पुस्तकालय आहे का? कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये आहे ना, पुस्तकं घेऊन जा ना. आता जे चेंज झालं म्हणताय ना, तर ते इनऑर्गॅनिकच झालंय, फिजिकलचं नाही चेंज झालंय. इनऑर्गॅनिकच सर चेंज झालाय, फक्त फिजिकलचं काहीच चेंज झालेलं नाही आहे. ठीक आहे, हो सर ठीक आहे. बाकी युनिट वाचू शकता तुम्ही. ठीक आहे. फिजिकलचे सगळे युनिट तशाच तसेच आहे, काही चेंज नाही झालेला आहे. ठीक आहे, आणि नोट्स तुम्हाला देऊ का? की नोट्स जे आहे आपले याचे युनिव्हर्सिटी केमिस्ट्री म्हणा, ते कोणते जे नोट्स आहे ते तुम्ही वापरा. मी तुम्हाला तसे पाठवतोच नोट्स याच्यावर गुगल सर क्लासरूम. नोट्स पाठवा सर. गुगल क्लासरूम मध्ये नोट्स पाठवतो मी. ठीक आहे, ठीक आहे. नाव यू कॅन लिव्ह द मीटिंग. मीटिंग तुम्ही सोडू शकता.